Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسرفنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوابه جميع الحاضرين والحاضرات في هذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوابه أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على ما نوابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أمر الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات
شريف الأصل لذنا بك في كل النوايب، أنت ملجأ كل عاصم، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب، من قصي ولؤي باذخ المجد بن غالب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب، لا برحنا في سرور بك يا عالي المناقب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب، بشرتنا بالعطايا والأماني والرغائب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب، فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب، يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايف، واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطهار، وتهم على الجمع ما بدا نور
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah. Malam ini malam Minggu pertama tepatnya tanggal 5 November 2020. Tanggal 5 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 19 malam 20 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, yang mana tanggal 20 Rabiul Tsani tanggal di mana wafatnya salah seorang imam besar, wali besar, Al-Habib Ali bin Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Seun, yang diadakan haulnya setiap tahun di Solo. Jadi malam ini malam haul beliau, ya, tapi ditiadakan di Solo, atau ditiadakan secara umum. Ada pun turu-turu di sana dibikin. Mudah-mudahan ya, berkah kita suka baca maulid beliau, ya, kiranya Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, ya, dari ya tuntunan beliau, ilmu beliau, nasihat beliau, ya, dan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Ta'ala buat keselamatan, kebaikan, keberuntungan orang-orang yang disebut sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane datang kemari nggak bawa kain, dan pinjam. Kenapa? Di Pekojan 100 meter dari rumah Ane kebakaran. Kebakaran setengah 9. Ane di kamar mandi, Ane nggak tahu. Tuh ada kamar mandi, katanya kebakaran. Tuh 15 menit kemudian katanya udah padam. Tuh, tapi belantur masih ada karena barusan di mobil dapat kabar tuh katanya nyala lagi api. Akhirnya siapin kain segala macam, mati lampu. Jadi kain nggak kebawa. Kainnya ketinggalan. Ingatnya pas di sini. Yuk, Allah nggak bawa kain. Tuh, sebab tadi yang aneh ingat udah aneh siapin semuanya. Kain nggak kebawa. Nggak apa-apa sih ngajak pakai celana panjang, cuma nggak sopan. Nggak sopan. Tuh, bapak nggak jadi wajib tuh dipakai celana pakai sarung untuk ngajar tuh. Tapi buat adab, etika, karena menghormati ilmu, tuh kan ilmu ini suci punya Allah Ta'ala. Tuh, biasanya nggak enak pakai kain. Pinjam deh sama Anda. Pulang enggak? Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini pelajaran tentang ya arti atau definisi tentang rukun Islam yang kedua yang namanya iqamus shalah. Kan rukun Islam ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, makna bebasnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Tuh, udah pernah tuh kita terangin tuh apa namanya? Penjabarannya ala kadar di mana-mana tuh. Nah, sekarang tentang rukun Islam yang kedua. Tuh, yang itu adalah mendirikan sholat. Tuh, ya, karena sholat ini adalah satu-satunya rukun Islam yang enggak pernah digugurkan kewajibannya oleh Allah buat hambanya yang sebagai umat Muhammad SAW, ya, semasa dia masih hidup dan tidak ada halangan pada akalnya. Tuh, sholat. Ibadah lain yang Allah wajibkan itu bisa gugur kewajibannya. Ramadan 1442 yang akan datang Allah pelihara panjang umur. Kan gitu. Kita ngalamin Ramadan. Saat Ramadan datang, kita mengalami itu Ramadan masih hidup, tapi kita punya gangguan, penyakit. Sorry, yang kalau kita nggak makan obat di jam yang harus kita puasa, penyakit ini akan mengarah kepada lebih parah, bisa mati. Sorry, saat itu Anda gugur melaksanakan kewajiban Ramadan. Sorry, udah berobat aja dulu biar sehat. Nanti kalau emang ternyata penyakit itu membaik, ya Allah berikan kesembuhan, qadha. Sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa begitu. hati ente di ruang ICU, tapi sadar ya. Tetap wajib sholat. Jadi sholat itu kewajibannya nggak gugur. Kecuali ya dialami oleh satu di antara dua kelompok ini. Gugur nih kelompok pertama dari kewajiban sholat waktu. Apa? Pertama dia mati. Habis. Kedua gugur kewajiban sholat belum mati. Apa? Zawalul akal, hilang akal. Jadi kalau ada orang merasa, aduh gue capek sembahyang mulu, jadilah lo orang gila, nggak wajib sembahyang. Iya, orang gila nggak wajib sembahyang. Oh, jadi selagi nggak mengalami gila dan masih ada ruh di badan, selagi itu kewajiban sholat waktu wajib. Jadi semua bala musibah, ya demikian gampang datang, ya ketika sholat yang 5 waktu ditinggalkan oleh sebuah daerah. Tuh minimal kalau daerah yang paling kecil lingkungan keluarga kita. Tuh sehingga nggak ada satu keluarga ya yang di dalam keluarga tadi ada satu anggota yang meninggalkan sholat,
illa melainkan pada keluarga tadi turun setiap hari 1000 laknat. 1000 laknat datang ke suatu rumah yang di rumah tadi ada satu anggota yang meninggalkan sholat. 1000 laknat ya. Yang namanya laknat suatu yang nggak enak. Karena kutukan, arti laknat kan kutukan. Nah, sekarang hampir semua tuh di setiap wilayah banyak orang yang dianggap orang Islam, ya ada anggota-anggota yang nggak sembahyang. Itu tuh bahaya besar itu. Na'udzubillah. Tuh, ya semua disebabkan satu belum tahu ilmu. Dua, ketika ada kegiatan keagamaan, sholat nggak ditekankan untuk didirikan. Untuk didirikan, bukan dikerjain ya. Lo nggak ada di Al-Quran perintah mengerjakan sholat, nggak ada. Yang ada mendirikan sholat. Nah ini penjelasannya nih. Apa sih arti mendirikan sholat? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Ya Rabbi. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Ya Rabbi. Asyani wa daraji. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Ya Rabbi. Asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Az-zani min arkanil Islam iqamatus salat. Yang kedua dari rukun Islam yang 5, iqamatus salat, mendirikan sembahyang. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis, ya, buat orang yang sebagai orang Islam, ya, iqamus salat, mendirikan sembahyang. Bukan fi'lus salat, ngerjain sembahyang, bukan. Mendirikan sembahyang. Nah, wa makna iqamatiha, sedangkan arti atau maksud mendirikan sembahyang itu, satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. Di mana mendirikan sholat ini? Az-zani min arkanil Islam. Dia adalah yang kedua dari rukun Islam yang 5. Wa makna iqamatiha, dan arti mendirikan sholat, ya, dari rukun Islam yang nomor 2, mulazamatuha, tuh melakukan sholat dimaksud dengan mulazamah. Arti mulazamah continue. Ngerti? Arti mendirikan sholat mulazim. Arti mulazim tuh, ya, terus menerus. Terus apa lagi? Wal mudawamah, dan selalu alaiha, atas mendirikan sholat dimaksud fi auqatihal mahdudati, pada waktu-waktu yang udah dibatasin. Waktu-waktu yang udah ditentuin. Subuh ada waktunya. Zohor ada waktunya. Asar ada waktunya. Semua sholat yang ada waktu, ada waktunya. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Tuh, ngerti? Nah, dikatakan mendirikan sholat, ya, tuh, ya, kita selagi akal masih ada dan kita udah dikelompokkan mukallaf, udah balik, ya, maka sholat-sholat yang diwajibkan di waktu oleh Allah Ta'ala buat umat Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ya, maka sholat tadi harus terus-menerus berkesinambungan, selalu dikerjakannya oleh dia yang beragama Islam, fi auqatihal mahduda, di waktu-waktu emang udah ditentuin batasannya. Batas, makanya sekarang belum Isya nih. Berarti nggak mendirikan sholat, ya, kan ada batasnya. Kan sekarang masih Isya. Ambil juga, selagi belum masuk subuh namanya waktu Isya. Tuh, kenapa ya? Kalau Anda sholat Isya dulu, takut itu jangan jam 10. Niat Anda tuh ngomongin anak-anak dari kemarin, insya Allah jam 8 kita jalan. Kenapa? Anda yang berasa nggak enak sama jamaah RTM dan jamaah lain khususnya, ya, semua. Anda nggak enak masa datang ngajar pulang. Nggak mau ada begitu. Minimal ada jeda setengah jam ngobrol. Ngerti? Kalau kata anak gaul PDKT. Ngerti? Dulu kurang lebih berapa tahun lalu lupa. Lihat kalau habis ngajar ke satu jangan langsung pulang. Ngerti? Membaur dulu, saling kenal. Nah, kan bulan-bulan nggak bisa. Datang naik mobil turun ngajar. Ngerti? Selesai ngajar makan dulu. Ngerti? Langsung jalan minta maaf. Ngerti? Sehingga dari 3 bulan lalu belum kesampaian. Memang jam 8 jalan, jam 9 nyampe, ngobrol sama anak yang ada. Jam 10 mulai, jam 11 kelas, setengah 12 jalan. Ini setengah 12 kurang baru mulai. Tuh, kalau tadi ada halangan, dia taruh ada halangan. Tuh. Jadi, kebakaran tuh kurang lebih 100 meter dari rumah Umi Aneh. Kurang lebih.
Sebab nih rumah Anda itu kan kelurahan, kan pernah yang tahu tuh kelurahan, pernah yang parkir tuh. Itu dia kebakaran di belakang kelurahan persis. Kurang lebih 100 meter dari rumah. 120 meter deh. Cengli deh 150. Keluar deh. 150 di belakangnya. Begitu mau jalan mati lampu. Ya Allah. Waduh. Gimana ya Rob? Tahu deh. Soalnya udah memang berjalan deh, soalnya ada apa-apa. Dia tol dengar kabar, api kata nyala lagi. Dia orang ngerokok. Ngerokok juga nyata tuh api. Saya ditanya sama orang, tuh kebakaran gara-gara apa sih? Ada yang nyaut gara-gara api. Kebakaran gara-gara apa? Gara-gara api. Itu yang nanya diem. Sok loh, lo kan pingsan. Nah, ya, jadi arti mendirikan sholat ya, tuh mulazam, arti melazimkan sholat yang lima waktu, wal mudawamah 'alaiha, dan continue melaksanakan sholat yang waktu, fi awqatihal mahdudati, di waktu-waktu yang ditentukan, di waktu-waktu yang ditetapkan, ya, bisyurutiha, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Tuh, jadi kebanyakan orang sekarang kalau kita mau jujur, mereka nggak mendirikan sembahyang. Tuh nih, hebat ente azan ke masjid hebat, betul. Tuh nih, kenapa? Karena waktunya ditentukan. Dan yang paling afdol salat di awal waktu, salut. Tuh nih, yang jadi masalah, tuh nih, salat yang akan ente dirikan, bener gak dikatakan mendirikan salat oleh agama? Kenapa? Karena sebelum salat tadi ada syarat yang wajib dipenuhi. Loh, nggak dikatakan syarat kecuali hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan, itu syarat. Tuh, paham deh? Dikatakan syarat, tuh nih. Hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan yang akan kita kerjakan. Itu syarat namanya. Oh, penerimaan atau penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Tuh nih. Pak, nih Pak, anak saya Pak, udah lulus PAUD, masuk kelas 1 ya. Nggak bisa. Ada syaratnya. Tuh nih. Ketika syarat dipenuhi, tuh nih, baru tuh adakan harus seleksi dulu. Tuh nih. Apakah layak anak Anda diterima atau tidak? Tuh nih. Nah, ketika syarat dan masuk seleksi, baru anak Anda diterima. Itu pun ntar kelasnya dilihat. Tuh. AP1A, AP1B. Tuh nih, berarti nggak bisa anak kita duduk di bangku SD kelas 1A atau B segala macam. Kalau tuh nih, belum memenuhi syarat yang dipenuhi ya untuk sekolah yang dimana anak kita akan kita masukkan di situ. Sama sembahyang pun begitu. Tuh, jadi dikatakan mendirikan sholat, ya. Tuh, waktu-waktu sholat yang udah ditentukan 5 waktu, subuh masuk jam sekian, habisnya jam sekian, loh. Udah yang kita tahu itu. Tuh, nih. Tetap nggak dikatakan kita mendirikan sholat. Karena dikatakan mendirikan sholat, nggak cuma mengerjakannya senantiasa dalam waktu yang ditentukan, bisyurutiha, harus dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Tuh, wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Kalau syarat berarti hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan. Rukun, hal-hal yang harus ada dalam perbuatan. Tuh, jadi selagi itu nggak ada, tetap serajin apapun Anda nggak mendirikan sholat. Lagi sembahyang rajin, salah. Salah sembahyang rajin. Tuh, sembahyang itu namanya perbuatan taat, bukan rajin. Karena waktunya ditentukan. Sembahyang subuh lagi, dia mah rajin, haram. Nggak haram kok. Tuh, itu bukan rajin, namanya keblinger. Nggak bisa, ada waktunya. Tuh, dan waktu sebelum melaksanakan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Umum deh, syarat sebelum sembahyang 6, itu umum. Pertama, ya, mengetahui waktunya mengetahui ya akan waktu sholat. Kedua, suci badan, ya, dan pakaian serta tempat dari najis. Ketiga, suci anggota badan dari hadas kecil hadas besar. Keempat, nutup aurat. Kelima, masuk waktu. Keenam, menghadap kiblat. 7, wajib tahu dalam sholat tadi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Tuh. Itu syarat. Berarti kalau ente mau sholat, ente nggak tahu dalam sholat yang wajib apa ya, yang sunnah apa ya, yang haram apa ya. Tuh. Kalau itu mau sembahyang juga, ya sembahyang deh karena melaksanakan kewajiban. Tapi setelah itu harus sempatkan waktu seminggu sekali belajar agama. Tuh, nanti. Sehingga nggak ada hari yang ente lalui, melainkan ada ilmu yang ente pelajari untuk menjadikan ente bisa melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, bukan yang ente inginkan.
Tuh, ngerti? Jadi jangan kita melaksanakan sholat tapi sebagaimana yang kita mau. Ada kepengen melaksanakan sholat yang Allah wajibkan sebagaimana yang Allah perintahkan cara mengerjakannya. Apa? Dengan ilmu. Karena sholat ada syarat, ada rukun. Syarat berarti semua perbuatan. Rukun, tuh nih, ketika masuk dalam perbuatan. Tuh nih, jadi ketika masuk dalam perbuatan, ya, nah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam perbuatan itu namanya rukun. Tuh, rukun sholat aja kan macam-macam. Ada rukun bacaan, ada rukun gerakan, ada rukun hati. Tuh, ada rukun yang wajib terjadi, tapi nggak berbentuk ucapan, nggak berbentuk perbuatan, nggak berbentuk hati. Apa? Ada, tapi nggak nyata. Apa itu tumaknina? Tumaknina itu rukun sholat. Tapi bukan ucapan. Bukan juga di hati. Bukan juga di gerakan. Tapi wajib ada. Itu namanya ma'nawiyah. Tahu nih? Ada dia dalam sholat kita, tapi nggak berbentuk. Sorry, seperti nggak apa? Kan kalau Fatihah berucap, ruku namanya bergerak, niat namanya di hati. Tuh maknina enggak. Tahu nih, nggak di mulut, masa sami Allah liman hamidah, maknina kan enggak. Batal mayang. Tuh, tapi ada. Tuh, itu namanya ma'nawiyah. Tuh, jadi apa arti mendirikan sholat begitu ya? Jadi kita apa continue tuh mudawamah itu arti continue terus menerus ya di waktu-waktu yang ditentukan tuh, ya dengan dipenuhi syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Di mana syarat-syarat sholat dan rukun sholat tadi al-muqarrarati yang udah ditentukan baku dalam syariat Muhammad SAW. Udah dicantumkan semuanya. Udah ditetapkan nih syarat sholat ini. Itu mau sembahyang nih syaratnya. Tuh, pakaian ente nggak boleh ada najis ya. Tuh. Dan apa pakaian yang ente akan pakai ya, tidak boleh ada bagian yang bolong di bagian aurat. Itu syarat namanya. Terus apalagi tuh, kalau ente mau sembahyang ya, ente harus suci dari najis ya. Tuh, dan ente harus suci dari hadas kecil. Berarti kalau ente mau suci dari hadas kecil ya, ente wajib wudu. Berarti wudu ada syarat lagi. Tuh, harus suci hadas besar. Kalau emang ente mengalami salat hadas besar, ada syarat lagi. Tuh, itu ketika itu kita bisa penuhi sambil belajar pelan-pelan, apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, tuh, maka kita telah masuk dalam suatu perbuatan yang Allah telah perintahkan mendirikan sholat. Tanpa itu berarti selama ini kita ngerjain sholat. Ngerjain sholat nggak merubah kehidupan kita dari ketidakbaikan menjadi baik, nggak berubah. Yang merubah kita dari ketidakbaikan menjadi baik pelan-pelan, lalu ketika kita ada sedikit kebaikan, lalu ditingkatkan ke kebaikan, berkah mendirikan sholat. Tuh, ente bisa nahan sabar dari omelan orang berkah mendirikan sholat. Kan orang sekarang tersinggung dikit bisa ngebacok. Iya, tersinggung dikit bisa ngecebaki orang. Tersinggung dikit bisa ngebalas yang na'udzubillah. Katanya rajin sholat. Iya rajin, oh pantas nggak disuruh agama. Tapi kalau dia mendirikan sholat enggak ada sabarnya. Ada pertimbangan. Kok dia begini amat mana ya? Tuh dicari tahu. Tuh salah gua apa ya? Di mana? Ada tuh pertimbangan begitu ada. Karena ketika orang didatangi suatu gangguan ya yang memancing dia untuk perbuatan keji, maka enggak ada yang merintangi dia untuk melakukan kekejian kecuali perbuatan dia mendirikan sholat. Bab sholat itu kalau betul kita dirikan, itu mau nggak mau mengurangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Emang perintahnya begitu kok. Tuh, nah jadi masalah keji itu apa? Tuh, apa tuh keji? Enggak negor sama tetangga itu keji. Enggak menghargai tetangga itu keji. Berbuat kebisingan mengganggu tetangga dengan gitar dan segala macamnya, atau dengan tongkrongan, itu keji. Berarti ini nggak mikir tetangga itu besok ada mau cari nafkah. Tuh, tetangga ente mungkin ada punya anak bayi. Mungkin di lingkungan ente ada orang tua yang sakit butuh istirahat. Kok ente sampai tengah malam ini berisik sih? Itu perbuatan keji. Nah, orang itu kudu deketin, pepetin. Tuh, dikasih tuh nanti pengertian agama pelan-pelan. Tuh, jadi semua yang terkait di suatu lingkungan harus punya peranan. RT, RW, lingkungan, tokoh agama, tokoh lain, semua berbuat. Yang guru agama dengan ilmunya, dengan doanya, dengan pendekatan, dengan pembawurannya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat itu merugikan diri mereka dan mengganggu orang lain. Tuh kan umumnya begitu ABG. Tuh nih, sekarang ABG. Terus sekarang sudah ramai sepeda nih. Sepeda sama itu tuh motor yang dicas. Tahu di sini ada apa enggak?
Iya, di pokoknya lagi rame ini. Allah pokoknya rame. Jadi nyewa 5.000 katanya setengah. Anda baru tahu tadi malam lagi jalan ke Citayam. Itu nyewa, San. Nyewa, San. 5.000 setengah jam. Tuh dibawa sama 3 orang, perempuan-perempuan ABG. Tuh setengah 12 masih ada. Tuh, ya Allah ya Rabb. Aneh kira belian tuh orang kok pada mampu sih beli motor bukan ngesat nyewa. Hah, nyewa? Iya, dulu jangan bocil sepeda. Dulu kita nyewa sepeda masih kecil. Aneh masih kecil nggak mampu tuh, ngerti? Orang tuanya nggak bisa beliin sepeda. Tuh, kita nyewa. Tuh, nyewa di 25 perak. Setengah jam sampai asar kita belum pulangin. Wah, sore pasti. Tuh, anak mau pulang jangan temenin dulu. Mau didenda kita nggak punya duit, karena besok kita nyewa lagi nggak dikasih, kita dari tempat lain. Wassalatu, dan juga itu sembahyang, ya. Dia sembahyang itu, mendirikan sembahyang itu, a'zam, paling agungnya, paling besarnya, tuh, sya'airuddin, di antara syiar-syiar agama. Tuh, jadi syiar agama yang paling agung tuh sembahyang 5 waktu. Tuh, jadi ketika sembahyang 5 waktu betul didirikan, Allahumma musuh gentar ente. Tuh, musuh takut ente. Kalau didirikan ya, tuh, kan sekarang orang ngerjain. Paham deh? Ngerjain, boro-boro musuh. Dia lagi sembahyangnya takut miskin. Ente lagi sembahyang takut miskin. Padahal kan sembahyang miftahur rizq, kata Rasulullah. As-salatu miftahur rizq. Sembahyang itu kan kunci pembuka rezeki. Tuh, dia lagi sembahyang bahkan kata orang rajin, takut miskin. Tuh, sehingga dengan kelebihan rezeki atau kelebihan apa, nggak bisa berbagi sama tetangga yang mampu. Ya kesian. Tuh, paham deh? Karena dia hanya ngerjain sembahyang, nggak mendirikan sembahyang. Tuh, jadi nggak terbuka tuh perasaannya, kemanusiaannya nggak ada, nggak timbul. Karena ngerjain sembahyang sih yang orang nggak suruh capek-capekin. Berarti kalau ente ngerjain suatu kebaikan kata ente padahal agama nggak suruh berbuat begitu, jangan menuntut pahala dari Allah. Nggak boleh. Tuh, sebab Allah telah memberikan pahala dari suatu perbuatan yang Hamba kerjakan ketika si hamba tadi mengerjakan itu perbuatan sebagaimana cara yang Allah inginkan. Tuh, Allah Ta'ala menginginkan perbuatan, caranya dengan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, ya, yang disebut Nabi Muhammad SAW, ya, tata cara melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Diutus Nabi Muhammad. Makanya Muhammad ngajarin sembahyang. Tuh, berdiri sahabat dalam satu shaf. Tuh, Rasulullah dari depan ke belakang. Yang diri nggak tegak, dipecut kakinya. Tuh, itu kan semua sejarah Rasulullah. Tuh, jangan diartikan akhlak Rasulullah. Rasulullah tuh kalau dihina nggak marah. Oh, jangan itu, nggak boleh. Tuh, akhlak Rasulullah mencakup semua kehidupan Rasulullah dan sejak lain wafat. Tuh, Rasulullah didatangi sama sahabat. Di antara Sayyidina Zaid bin Usama, radhiyallahu anhu. Tuh, Sayyidina Zaid bin Haritha yang merupakan anak angkat Rasulullah. Tuh, kenapa? Karena Sayyidina Zaid ingin ngelobi Rasulullah, bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya ingin ngelobi. Itu bahasa aneh ya. Tuh. Jadi begini, ada seorang perempuan dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah. Tuh, dia bangsawan. Tuh, orang terhormat. Tuh, di antara keluarga suku Makhzumiyah ada anak perempuan yang nyolong yang dengan kadar barang yang dicolong tadi, ya, udah mewajibkan si perempuan tadi potong tangan. Kalau itu sampai terjadi, ya, sampai ketahuan sama Rasulullah, tuh nih, waduh, suku Makhzumiyah berasa dicemarkan namanya. Tuh nih, malu dong. Tuh nih. Nah, dia lihat nih, siapa nih yang bisa, apa yang ngebujuk Rasulullah nih. Kasak kusuk, udah, Zaid bin Harithah aja. Dia kan anak angkat Rasulullah. Dia kan kesayangan Rasulullah. Tuh, dibujuk nih Sayyidina Zaid. Tuh nih, Zaid, ngomongin dong Rasulullah. Tuh nih, karena Rasulullah ngerti kabar. Tuh, ngomongin dong, jangan sampai potong tangan. Tolong deh, mungkin kalau kami ini nggak bisa deh, ente deh. Tuh, kalau ente kan disayang, nanti kan anak angkatnya, piaraannya. Tuh, kali kalau ente ngomong Rasulullah jadi, ya maklumin deh, maafin. Nggak ada Sayyidina Zaid bin Harithah ke Rasulullah. Tuh, ada apa Zaid? Ya Muhammad, ada bani suku Makhzumiyah ngutus aneh gini-gini. Itu Rasulullah marah. Tuh, ente mau
Minta dispensasi dari hukum Allah. Demi Allah, kalau saja Fatimah bintu Muhammad sarakat, dia mencuri, la qata'tu yada, gua potong tangan. Itu Sayyidina Zaid bin Harithah pucat. Tuh, itu dia tadi ada bacaan tuh. Tuh, wa idza dhiya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Kalau udah hak Allah yang diinjak-injak, yang dilecehkan, yang diabaikan, nggak ada seorang pun berani menatap Rasulullah karena kemarahannya, karena hak Allah. Tapi kalau itu fi haqqihi wa sababih, kalau itu hanya berkaitan sama dirinya, ya, dan sama pribadinya, enggak. Ya'fu wa yasfuh, memaafkan, maklumi. Bahkan kalau perlu berbalas dengan kebaikan, dengan pribadinya. Tapi kalau hak Allah nggak bisa, marah Rasulullah. Orang sekarang enggak. Hak Allah dihina-hina, dia diam. Selama ini ente ngurus masjid ya, itu masjid dibuat tempat kotor, ngerokok, model-model segala macam ya. Ente diam ya. Tapi ketika ente dengar kasak kusuk nih orang jadi ketua, kayaknya duitnya nggak terbuka nih, ngamuk. Weh, padahal benar duit nggak terbuka tentang apa keuangan masjid segala macamnya. Kok ente ngamuk? Selama ini depan mata ente masjid dilakukan pelecehan segala macamnya, dibuat kekotoran segala macam, ente nggak ngamuk. Ini rumah Allah yang wajib disucikan, wajib dijaga. Wah, nih orang, berarti lu bukan umat Muhammad lo. Berarti lu jadi ketua masjid, jadi pengurus masjid, lu cuma ngerjain sembahyang. Paham ente? Hampir semua wilayah begitu loh. Hampir semua wilayah, karena kan kejadian begitu. Terus kan kita masuk mengelurusin jadi ketua masjid, tuh nanti bagus kita dukung, nanti calon orang transparan. Tuh nanti, kenapa? Di luar nih kasak kusuk. Tuh nanti uangnya kemana, ininya kemana, tuh nanti biarnya ini transparan. Lu nggak percaya sama gue ngototan dia. Bukan gue nggak percaya, kenyataannya emang benar. Kemana duitnya? Ya gue bikin kontrakan. Bener kan tuh? Pantes deh loh. Tuh jadi sembahyang itu, ya, mendirikan sholat itu, dia mendirikan sholat tadi, ya, a'zam, paling agungnya, paling besarnya, sya'airuddin, di antara syiar-syiar agama. Tuh maulid syiar agama. Tuh ini majlis ilmu syiar agama. Tuh bahkan sholat nggak benar tanpa majlis ilmu. Tuh, apalagi sholat Idul Fitri itu syiar agama. Tuh, puasa Ramadan itu syiar agama. Tuh, tapi sekarang Ramadan dilecehkan. Dengan dari bangun sahur ganggu orang tahu orang akibatnya. Tuh, karena syiar agama yang paling agung, tuh, enggak dihidupkan, enggak dimeriahkan. Wa afdalu ma yutaqarrab bihi ila rabbil alamin. Dan sholat yang lima waktu itu dia adalah afdal, yang paling utama, yang paling baik, yang paling mulia. Tunggu nih. Apa-apa yutaqarrab, yang akan dijadikan alat kedekatan oleh seorang hamba ila rabbil alamin, kepada Allah Ta'ala. Ente punya wudu, baca doa. Paham nggak? Itu perbuatan berdoa kepada Allah. Itu satu di antara cara jalan ente mencari kedekatan diri kepada Allah. Tuh, ente berbuat baik kepada orang. Tuh nih, berbuat baik kepada orang dengan tidak mencari keuntungan pribadi atau supaya orang itu hormat ente, itu jalan kedekatan diri kepada Allah. Jadi jalan seseorang untuk mencari kedekatan diri kepada Allah itu jumlahnya sebanyak napas manusia yang Allah ciptakan. Tuh nih, at-turuqul musilatu ilallah ka'adadi anfasil bashar. Jalan-jalan yang menjadikan seorang hamba ya sampai kedekatan diri kepada Allah jumlahnya sebanyak bilangan napas manusia yang Allah ciptakan. Dari zaman Nabi Adam ke kiamat. Banyak jalan kebaikan, banyak. Bukan kebaikan aja, yang menjadikan kita dekat hubungan sama Allah. Terlalu banyak. Nah, dari sekian banyak jalan untuk kita dapati kedekatan diri kita kepada Allah, yang paling afdal sholat yang lima waktu. Semua kebaikan tergerak dari diri kita ketika sholat yang waktu benar. Kita jadi mau negor sesama, jadi mau nyambung silaturahmi, jadi mau segala macamnya. Berawal dari mendirikan sholat. Tuh, sehingga apa? Sehingga sholat itu ya dia paling agungnya di antara syiar-syiar agama, dan dia yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia ya akan hal-hal yang dapat dijadikan kedekatan diri oleh seorang hamba kepada Allah. Sholat yang lima waktu. Ya, ketika sholat yang lima waktu ya kita kerjakan ya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW ya, meskipun kita akui banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Tapi upaya untuk menjadikan perbuatan sholat itu perbuatan yang mendirikan sholat, tetap ada kebaikan pasti. Ya kurang pasti kurang kita. Anak sekarang sebenarnya nggak khusyuk, jujur aja. Sampai sekarang nggak khusyuk.
Tuh di kemana-mana pikiran. Tuh Allah. Lagi Allah sih benar khusyuk. Allahu Akbar. Bang hilang udah. Ya Allah kopi bang tutup. Tuh deh. Ya Allah rokok gua ngegeletak. Ya ada dia lagi yang apa rokok main minta mulu. Tuh deh. Coba ente coba deh sebelum sembahyang. Kalau udah habis ngobrol ngerokok, rokok tinggal. Di dekat kita ada orang nih yang apa-apa rokok punya teman, rokok punya teman. Ente sembahyang tuh deh rokok bohong nggak kepikiran bohong. Ya rokok gue. Ya diisep dia sama dia. Tuh tadi gue beli setengah. Udah gitu bungkusnya plastik lagi mahal. Bungkusnya plastik tahu ya? Oh, itu jarang tuh ada belum pernah beli rokok bungkusnya plastik. Tuh kita iso sebatang, berarti tinggal 5. Taruh deh tadi tuh orang ngiso sebatang. Kita ajak sembahyang, kata dia udah. Coba dia nongkrong situ, rokok ketinggalan. Lagi sembahyang, ya ujungnya tinggal atuh. Baru-baru tinggal atuh, tinggal plastiknya doang. Umumnya orang yang ngerokoknya suka minta, lebih kuat dia sama yang beli rokok. Karena dia nggak berasa beli. Kalau yang berasa beli kan hemat. Iya, nah rokok udah mahal. Setengah 10.000 punya ntar. Jadi ngerokok hemat tuh. Jadi yang nggak beli lebih kuatan dia ngerokok. Lebih kuatan dia orang nggak berasa beli. Kalau kita mau sholat aja kita matiin dulu. Terus sholat nyambung. Udah jadi apa nggak ada perbuatan yang paling afdol ya untuk dijadikan kedekatan ya dengan semua perbuatan tadi kepada Allah Taala oleh seorang hamba ya melainkan sholat yang lima waktu. Semua dari sholat. Soalnya ingat mendirikan ya. Kalau mendirikan semua terbuka. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Abdullah sahabat Rasulullah nih. Diriwayatkan dari beliau ya, galak beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altu Rasulullah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amal apa? Tunggu yang ahabbu paling dicintai, paling disenangi, paling digemari, ya, ilallah kepada Allah Taala. Amal apa itu ya Rasulullah? Yang paling Allah gemari, yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat bukan yang paling Allah sayangi, yang bukan paling Allah, tapi yang paling afdal. Ya Rasulullah, amal apa itu yang paling afdal, yang paling utama ya kepada Allah Taala? Faqala, Nabi Muhammad SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha. Mendirikan sholat pada waktunya. Pada waktunya. Itu dia waktu kan ada batasnya. Tahu nggak? Sholat zuhur setengah 2 boleh nggak? Boleh. Ketimbang ente sholat zuhur setengah 1 pikiran ke kerjaan ngapain? Kerjain dulu tuh kerjaan. Tuh ngerti? Ente lagi kerja ngemotong mesin atau segala macam nih atau ngapain kayak tuh deh. Wah mau awal waktu. Tuh ngerti? Yang itu bagus. Ngerti ya? Ingat ya sholat awal waktu bagus ya. Ya, lo arti mendirikan sholat di waktu yang ditentukan. Yang paling afdol di awal waktu. Sorry. Dan ini sholat yang paling utama, sholat li waktunya, pada waktunya. Berarti selagi waktu sholat itu masih ada untuk kamu kerjakan, itulah perbuatan yang paling Allah cintai. Artinya kayak anak belum isya nih, tuh nih. Tapi anak kerjakan habis ngaji atau ntar di al-busro, tuh nih. Tidak keluar waktu dan tidak mepet waktu. Itu perbuatan yang Allah cintai. Kecuali udah mepet, entar, sholat, baru 3 rakaat isya, subuh, dosa. Dosa itu. Kenapa? Mengakhir-akhirkan sampai sebagian sholat tadi, rakaatnya jatuh ke waktu berikut, itu dosa. Itu dosa besar itu. Ini enggak, memang belum sempat segala macamnya, tunggu deh ya. Apa ya? Nah, waktu masih banyak, tunggu deh. Sholat, tunggu deh. Itu perbuatan yang paling Allah cintai. Sholat pada waktunya. Tuh, jadi jangan diakhir-akhirkan. Ngomong apa tadi hari itu ngomong tadi apa? Lupa nih. Tadi ngomong apa tuh? Lupa. Tuh, jadi perbuatan apa ya Rasulullah kata Sayyidina Abdul Mas'ud nih, ya, yang perbuatan tadi ahabbu, tuh, wa fi riwayatin afdalu, tuh, ya, yang lebih Allah cintai atau yang lebih utama, ya, dari semua perbuatan. Tuh, yang paling cintai kepada Allah, yang paling diutamakan oleh Allah Taala. Gala Nabi Muhammad menjawab, as-salatu liwaqtiha. Sembahyang pada waktunya. Tuh, ngerti? Ya tadi tuh, ente kerja nih lagi kerja, segala macamnya, ya. Nah, ini kerjaan, ya,
belum sempurna. Tuh, artinya ini kerjaan nggak bisa ditinggal sebenarnya. Tuh, cara kata ditinggalin nggak ada bahaya segala macamnya. Nanti dengar azan ditinggalin. Tuh, nih. Ternyata waktu ente takbir nggak ganggu. Tuh, nih. Ente diganggu tuh dalam sembahyang ente dengan kerjaan yang lagi berjalan. Tuh, nih. Jangan ente sembahyang dulu. Wah, ini zohor nih, ngerti? Ini kerjaan lagi begini. Perkirakan, ya insya Allah jam 1 kelar. Kelarin dulu. Udah kelar, enak sembahyang. Sehingga di antara sunat hayat sembahyang apa ya? Faragul qalbi. Kosongnya kita punya hati, kita punya pikiran. Dari hal apapun yang mengganggu konsentrasi sembahyang. Tuh, ente mau sembahyang. Mana-mana hal-hal yang berharga. Tuh, yang takut-takut itu menggoda pikiran sembahyang. Tolong amanin dulu. Ente sembahyang di rumah ente terbuka. Tuh, atau motor ente di luar rumah. Tuh, lagi jangan sampai ganggu sembahyang, kunci dulu tuh motor biar aman. Tuh, paham ente? Kunci dulu. Atau nanti pas sembahyang, anak lagi main, anak masih kecil atau takut kenapa-napa, cari dulu tuh anak. Kan anak kan menjadi orang tua, banyak yang menjadi orang tua. Kan kadang-kadang sembahyang, ya Allah, terang dia main, takutnya kena motor. Tuh, kan ngeganggu namanya. Tuh, nah disunatkan sebelum sembahyang, kosongkan hati dari hal apapun yang menyibukkan kamu dalam sembahyang. Tuh, itu hal banyak. Apakah itu harta yang benda yang berharga seperti handphone. Tuh, nih. Kayak aneh nih kemarin sembahyang maghrib. Bukan kemarin. Bismillah, hari apa ya? Hari Minggu yang lalu pulang BW tuh, anak kan nggak tidur sampai malam. Nggak tidur lagi tuh anak. Dari mulai malam Minggu sampai BW sampai malam Senin enggak. Lagi sembahyang maghrib dijauhi anak jadi makmum. Kenapa? Anak tahu capek, anak suruh ponakan anak. Tuh, imam. Lu imam gue capek. Doang capek lu goyang kan, lu goyang. Udah ada nggak? Udah jadi makmum. Tas aneh di tempat wudhu. Isinya ada duit maulid. Harusnya di tas wudhu 7 juta. Anak kan yang tahu. Ini takbir pertama. Allahu Akbar kabir. Dong, tas sama jaket. Jaket kasih orang. Gue beli kagak mau. Jaket kulit, yang gue beli ke Garut jauh. Sebenarnya. Kepikiran aneh. Tahu di hatinya ngomong. Gue batalin sembahyang kan batal. Di hati niat begitu batal. Batalin keluar. Nanti. Mbak yang nggak kepikiran. Tuh nih. Anda batalin. Nah, ngeganggu. Udah gitu di hati ada ngomong. Gue batalin. Nah, batal. Kan di antara yang membatalkan sembahyang apa? Niat tigat is-shalah. Niat memutuskan sembahyang. Batal. Tuh. Langsung ngeganggu. Imam juga belum baca Fatihah. Sama-sama lagi baca Allahu Akbar kabira. Langsung tuh. Allah. Tas gue. Ini kan maghrib. Tuh nih, takutnya ada orang luar sembahyang. Kejadian jauh ya. Tuh nih, kalau yang di Pokoja sih tahu deh itu tas sana di Jakarta tahu. Takutnya ada orang luar. Tuh nih, mampir musuh yang maghrib. Tuh nih, waduh, keganggu pikiran aneh. Ada duit maulid, ada ini. Waduh. Tuh nih, gue batalin sembahyang. Batal. Ngomong gitu batal udah. Udah batalin, ambil taruh depan muka aneh. Tuh nih, selesai sembahyang. Alhamdulillah. Tuh, jadi hal-hal yang akan mengganggu sembahyang, ya singkirkan. Tuh, paham nggak? Contoh zaman sekarang kan handphone atau ente wudhu nih, tuh nanti wudhu buka jam, tuh nanti, ya. Nah, jangan taruh jam di atas tembok keran masjid atau musola, ya ketinggalan. Balik lagi, insya Allah udah dibenahin. udah dibenahin, insya Allah udah. Kemana gua nggak tahu. Lu mau tanya ya, omnya nggak ada ngaku. Udah dibenahin, insya Allah udah dibenahin. Tuh, berarti cari di pinggir-pinggir jalanan yang jual tuh. Bang, tadi ada yang jual, kan ceban. Tebus deh 20.000. Rugi 2 kali. Tuh. Jadi, udah wudhu taruh jam di kantong aja. Karena mereka umuman lupa. Ada suka larang orang, jam kantongnya. Tuh, nanti buka jam wudhu, nggak apa-apa. Karena takut kena air apa gimana. Kantongnya jangan taruh, umumnya lupa. Tuh, dan terganggu sholat nanti. Pasti keganggu. Allahu Akbar. Ingat jam. Tuh, so diterusin lagi. So diterusin tadi nggak butuh dunia. Padahal hatinya mikirin jam tuh. Terus sampai salam. Assalamualaikum, sampai kabur. Hilang, ngegor utuh, mangkreng. Oh nih, gue sial tuh bayang di masjid itu. Masjid kita lain. Lihat ruginya. Tuh nih. Kalau nggak ganggu, udah akunnya membatalkan sembahyang. Tuh nih, ambil tuh jam. Tuh nih. Udah kagak ada, dikagak sembahyang dicari orang, dikejar. Jawab tadi orang, nggak ada air sembahyang kagak, jam hilang dosa iya sial. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Mana dia tuh ya Rob? Kok hilang? Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. An Abu Darda, diriwayatkan dari sini Abu Darda, sahabat Muhammad SAW. Tuh, ya. Anna rajulan, ada bahwasanya ada seseorang, qala lahu, berkata kepada dia. Sahabat Nabi nih, sahabat Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Yang benar sini Abu Darda, sahabat terkemuka. Ada seseorang, ya, qala lahu, berkata kepada Imam Abu Darda. Ya Abu Darda, qad ihtarqa baituk. Imam Abu Darda, sungguh rumah ente telah terjadi kebakaran. Qad ihtarqa baituk. Telah terbakar rumah ente. Fagala Imam Abu Darda berkata, lam yakunillahu liyaf'ala dzalik. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala menentukan hal yang demikian tadi terjadi di rumah aku. Mati ya. Dia yakin, nggak mungkin. Tidak mungkin adanya Allah Ta'ala berbuat hal yang demikian kepada rumah aku. Ngerti ya maksudnya? Jadi ada kebakaran. Ngerti deh? Yang kebakaran tadi ada di wilayah, di situ ada rumah Imam Abu Darda. Paham deh? Bukan api di rumah Imam Abu Darda, bukan. Tahu deh? Ini jadi kebakaran. Tahu deh? Nah, tempat yang api sedang berkobar, satu di antara rumah tadi ada rumah sahabat Rasulullah Imam Abu Darda. Imam Abu Darda lagi nggak ada di rumah. Tahu deh? Entah di masjid, entah di mana, wallahu a'lam. Tahu deh? Ini orang entah lagi jalan, lihat ada api. Nah, ini kan wilayah Imam Abu Darda nih. Tahu ngerti? Nah, saat itu tuh orang nyari Imam Abu Darda. Lalu begitu dia ketemu, dia bilang, ya Imam Abu Darda, qad ihtaraqa baitu. Wahai Imam Abu Darda, ya, sungguh ya, telah terbakar rumah ente.
Fagala Imam Darda berkata, lam yakunillahu an yaf'ala dzalik. Tidak akan mungkin adanya Allah Ta'ala berbuat demikian kepada aku. Artinya nggak mungkin Allah Ta'ala jadikan rumahnya kena kebakaran. Mati kalau keyakinan apa dasar itu. Itu keyakinan namanya. Tahu? Kenapa? Bikalimatin. Tahu? Hal itu aku yakinkan tersebab kalimat-kalimat. Arti kalimat itu doa, zikir. Sami'tuhunna min Rasulullah SAW. Yang aku telah mendengar kalimat-kalimat tadi, ya, keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Annahu gal, Nabi bersabda, manggala, barang siapa yang manggalaha, barang siapa membaca itu kalimat. Hina yusbih, ketika ada di pagi hari, lam tusibhu musibatun hatta yumsiya. Maka tidak akan suatu musibah apapun menimpa orang itu yang membaca kalimat dimaksud ketika dari pagi hari sampai sore. Wa man qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membaca itu kalimat ketika di sore hari, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha. Maka enggak akan suatu musibah mengenai dia sampai di waktu pagi. Wahia, dan kalimat itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Yang tadi Anda bacain dari ngaulang. Nah, waktu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi barusan tuh kalimat yang ada tuntunan itu tuh, ya, itu dia kalimat. Itu ada di Wiridul Latif. Kayak aneh Bang Hadi itu di pondok diwajibkan baca Wiridul Latif. Pondok-pondok yang ada tuh, ya termasuk Darul Habib. Itu mereka habis subuh baca Wiridul Latif. Di antara kalimat Wiridul Latif, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Kata Rasulullah, baca pagi tidak akan terkena musibah orang itu sampai sore. Dibaca sore orang itu nggak terkena musibah sampai pagi. Tapi dengan keyakinan, dan meyakinkan emang kalimat itu Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi yang membacanya untuk Allah hindari musibah mengenai dia. Jangan meyakinkan dengan kalimat punya manfaat, nggak boleh. Yang mendatangkan manfaat Allah. Iya, jalannya ada aja Allah kasih. Sehingga kita yakinkan dalam baca tadi, Allah Ta'ala akan memberikan kemanfaatan kepada aku berkah manfaat doa ini. Ya, apa? Allah hindari aku dari aneka musibah. Di antara musibah yang terhindar berkat kalimat tadi itu, di antara nggak akan terkena kebakaran di wilayah yang sedang terjadi kebakaran. Kan banyak tuh kebakaran terjadi. Ini kebakaran kok ini api, kok ini sebaik enggak, kok lompat. Kenapa ada begitu? Mata kita menyaksikan dalam setiap keadaan. Ini kebakaran tuh, kok musola kagak? Tuh nih, wah ini kebakaran nih rumah orang ini kagak, kok masjid kebakaran, uang haram, begitu aja. Nih, atau dibangun nggak dalam dasar ketulusan kepada Allah. Nih, udah umumnya masjid-masjid atau musola orang tua kita dulu, mereka kalau ada kebakaran nggak kena, umum, itu umum gitu deh. Seandainya kena paling tembok sampingnya doang. Karena rasa panas dari tetangga yang ada kebakaran. Umum masjid orang tua kita dulu, ada orang tua bukan orang tua kita yang bangun, di zaman-zaman orang tua kita masih tua. Umumnya ketika di sekitar masjid tua terjadi kebakaran, umum masjid tadi nggak tersentuh api. Umum. Yang bangun nyati ikhlas, uangnya halal. Dan emang niat mereka mendirikan masjid itu hanya mengharap pahala ampunan dosa dari Allah, nggak lebih. Kalau sekarang mungkin supaya gimana, supaya wallahu a'lam bishawab. Belum kebakaran, kena korek mati, hancur ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa barakatan min barik wa barakatan ma'suma wa la taj'al al-amra bina wa la minna wa la ma'na sidna wa la ma'arba wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya karim.
خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا وإياهم يا عزيز يا جبار يا غفار خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابقة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عليم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يسعم يا غني لا يفتقر خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قدير خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجؤ اللاجئون يا من إليه يفزع المضربون خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله نسألك بأسمائك يا الله نسألك بأسمائك يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا سميع يا بليغ يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيد يا مجيد خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدق ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurang yang minta darba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.